may I request Dr. Julie just to express your some of opinion regarding our this session. That's actually we started this uh, e-learning session today, and this is our inaugural session. And by this time, we are very happy to hear about the publishing of your PhD of your book based on your PhD, what you have done in Bangladesh. So uh, before that, I want to unmute, and we all want to say you congratulations. So আমি unmute করছি, congratulations বলি সবাই. Congratulations. 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 Yes, Dr. Julie. Thank you so much. It was a very kind introduction. And it's really a pleasure to meet you all, even if it's in this socially, physically distanced digital context. It appears that that is the norm these days. But it is still a pleasure to meet you all. And I really appreciate and admire all the work that you're doing. I'm speaking in English. I hope you don't mind. I'll ask Moshraf Bhai to translate for me. I'm really embarrassed that my level of Bangla has deteriorated over recent years. It's been several years since I've been able to practice Bangla. It's okay. So I'll just translate especially the important parts. Okay, in Bangla. Please carry on. Yeah, so as Moshraf Bhai mentioned, I spent many months in Rangpur and Gaibandha spending time with women entrepreneurs, very similar to Ishabi's. And it was on the basis of my time with them that I was able to publish this book. So really it's a product of all of their hard work and all of the care that they have for their families and for making their villages and their communities a better place. And also people like Moshraf Bhai who have put in a tremendous amount of time and effort creating these programs that they can engage with. And this work is so important. Governments can do a lot of very important work to support societies, but of course that's never enough. And so we rely on people in civil society sector, on volunteers, on entrepreneurs to identify where we can help our fellow citizens and community members. And so I congratulate all of you for being so involved in all of that. ওকে, ধন্যবাদ। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি যে উনি বেশ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের রংপুর গাইবান্ধা অঞ্চলে ছিলেন এবং সেখানে থেকে উনি নারী উদ্যোক্তাদের সাথে গবেষণা করেছেন। ইসেবি যেমন একটি কর্মসূচি, ঠিক এরকমই একটি কর্মসূচিতে উনি বেশ দীর্ঘদিন ধরে সময় দিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে আমি মোশাররফ সেখানেও ছিলাম এবং তার সাথে কাজ করেছিলাম। সো এখানে মানে যে কাজগুলি উনি করেছেন, উনি সর্বশেষ যেটা বলেছেন যে সরকারের অনেক কিছু করার আছে এখানে, কিন্তু আজকে যে ওনার বইটি পাবলিশ হয়েছে এই বইটি কিন্তু শুধু ওনার মানে একার না, মানে এটা আসলে সবাই যতজন এখানে পরিশ্রম করেছেন সবাই এটার দাবিদার, মানে ওনার। সো এবং এটা বলেই উনি আসলে সবাইকে উনি উল্টা কংগ্রেচুলেট করেছেন। ওকে। And I'll just say one other thing, and that's that the work that you're doing to help everyone through the current coronavirus crisis, I know is important to you and your sense of being a community member and citizen, but also please know that it is visible and very appreciated by people like me all the way across the world who've possibly never met you in person, but still your work is very important. And thank you for that. And I don't want to take up too much more of your time, so please carry on with the e-learning. And I hope to participate and watch a little bit of it if you don't mind. So it's great to meet you, and I hope we'll stay in touch.
ওকে, এই করোনা ভাইরাসের এই সময়ে আপনারা যা করছেন, এই যে আপনারা এই সময়টাতে এখানে সময় দিচ্ছেন, এখানে শিখছেন, এছাড়াও উদ্যোক্তা হিসেবে আপনারা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছেন, অনেকে সমাজের যে পাশে যারা আছে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বিশেষ করে সামাজিক উদ্যোক্তা বা সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার হিসেবেও আপনারা কাজ করছেন। সো এটার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। এবং উনি বলছেন যে আমি আর বেশি সময় নষ্ট করব না, এবং হচ্ছে যে আপনারা ই লার্নিং এর মানে সময় দেন, মন দেন, এবং হচ্ছে যে সবাইকে উনি থ্যাঙ্কস জানিয়েছেন। ধন্যবাদ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Dr. Julia Huang. I hope that very in near future we will do this kind of conference with you several times with different in different issues. You can discuss with us, and you can share your great learnings time to time you have earned um, uh, through spending times in our communities, and especially with the women entrepreneurs in Bangladesh. So I hope that we will have too many discussions in the lifelong together along with these women entrepreneurs, so that actually we can reach to our goal. Thank you very much. Yes, of course. Happy to be involved in future. Thank you. Okay. By this time, can we just take a few, one or two questions from any audience if they just so আমি আপনারা যদি কেউ ডক্টর জুলিয়া হুয়াংকে কি কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে আপনারা একটু হাত তুলতে পারেন। No, sir. No, I want to say something. Okay. Yes. Yes. You want to share something? Okay. Yes, we are very glad that Julia, you joined us. I have heard about you from Musharraf Hussain sir. You are doing research on women entrepreneurs in Bangladesh. In fact, we are trying to do a few things. You are one of the noble people who wants to hear from us. I hope to have you by my side, by our side all that time, directly and indirectly. Your book can turn our lives around. Good luck to you. Thank Okay. you very much for your very kind comments. That's very sweet, and I hope that we will stay in touch. I think my book is not something that I've produced alone, and itself it will not change lives, but it is a product of all the women entrepreneurs that I worked with. They're the ones changing lives, and I just hope to share that with as many people around the world as possible, and to continue doing so with the good work that you're doing. And after this, I'm very happy if Musharraf wants to share my WhatsApp contacts with all of you, so that we can maintain the communication on an ongoing basis. I'd be very happy to do that. ওকে, থ্যাংক ইউ। উনি বলেছেন যে আসলে প্রথমত এটা শুধু আমার একার কাজ না, এটা হচ্ছে সকলের একটা প্রোডাক্ট এই বইটা, এবং বিশেষ করে এই বইটা উনিও শেয়ার করতে পারলে খুব খুশি হবেন। এবং আপনারা জানেন যে বাই দিস টাইম আমি ওনাকে বলেছি পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথেই যে এটাকে আমরা বাংলা অনুবাদ করতে চাই, এবং উনি এটা চেষ্টা করবেন, সেটা বলেছেন। আর উনি বলেছেন যে ওনার সাথে যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে আমার কাছ থেকে ওনার কন্ট্যাক্টও নিতে পারবেন আপনারা। ওনাকে যদি লিখতে চান বা ওনার সাথে যদি কমিউনিকেশন করতে চান তাহলে সেটাও করতে পারবেন। So anybody else, do you have any quick question? আপনাদের আর কারো কোনো এরকম কেউ ইচ্ছে করলে বাংলায়ও প্রশ্ন করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ভয় করবেন না। আর কেউ কোনো প্রশ্ন? Anybody from ECB core team? Nabila? No questions, right? No questions. But no. But okay. But we want to thank you. We want to tell you that you have done good jobs in our country, and you are doing you are working with our you had already working with our worked with our
women entrepreneurs. So, and you have published a book of them. So I just personally want to thank you for the jobs and congratulations again. ওকে, ইটস ওকে। সো তাহলে আমরা ধন্যবাদ अगेन ফরিদা ইয়াসমিন। ইয়েস, ফরিদা ইয়াসমিন আপা বলেন। ফরিদা মোশাররফ ভাইকে স্পেশালি। ইয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যালো, ইয়েস, শুনতে পাচ্ছেন? জি 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 বলুন। আচ্ছা, না আমি একটি এই করোনা এই সিচুয়েশনে এমন চমৎকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আপনাকে এবং জুলিয়াকে দুজনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে জুলিয়া আমাদের নেক্সট ই লার্নিং কোর্সে উনি আমাদেরকে কিভাবে সাপোর্ট করবে বা উনি আমাদের সাথে আছেন কিনা? Okay, okay, thank you. So, may I draw attention to Dr. Julia that actually one of our associate entrepreneur, Farida Yasmin, she just raised a question that actually in our e-learning course, can we get you some time and how you can contribute? Yes, of course. Perhaps later after this, you and I can get together and brainstorm what areas I can help support with the future e-learnings. It would be great to be able to participate and contribute in the future. Yes. হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে ফরিদা আপা আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন যে হ্যাঁ অবশ্যই পরে আমরা বসে ব্রেনস্টর্মিং করতে পারি এবং ব্রেনস্টর্মিং করে আসলে আমরা ভাবতে পারি যে কিভাবে আমরা করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আর কারো কোনো ইয়ে আছে? নাই না? ওকে, তাহলে আমরা একটু চলে যাই আজকের যে ইয়েটাতে, যে আমরা যে ইয়েটা শেয়ার করলাম। শেয়ার করার পর আমরা একটু দেখি যে কিভাবে মূলত আমাদের এই ইয়েটা হবে, এই লার্নিংটা পরিচালিত হবে বা কিভাবে আমরা করব, অংশগ্রহণ করব, সেই জিনিসটা যদি একটু দেখতে চাই। মূলত আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে ই লার্নিং এর জন্য। ইসেবির না, এটা হচ্ছে আমরা আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে, সেটাকে আমরা বলি ট্রেনিংগোলজি। আপনারা জানেন যে সোশিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি এই ধরনের যে জ্ঞানগুলো আছে, যে ডিসিপ্লিন গুলো আছে, শুধু ট্রেনিং এর জন্য কিন্তু আলাদা সাবজেক্ট নাই। ইউনিভার্সিটিতে আলাদাভাবে ট্রেনিং এর জন্য কেউ ভর্তি হবে এবং হচ্ছে যে ট্রেনিং এক্সপার্ট হয়ে বেরোবে, ট্রেনিং ম্যানেজার অথবা হচ্ছে ট্রেনিং ডিজাইনার বা ট্রেইনার, ভালো মানের ট্রেইনার, এগুলো হওয়ার জন্য আমরা একটা কনসেপ্ট চালু করেছি, এটাকে বলে ট্রেনিংগোলজি। সো ট্রেনিংগোলজি এটা আসলে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে একসময় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনিংগোলজি সাবজেক্টটা পড়ানো হবে। সো কিভাবে ট্রেনিং আসলে ডিফারেন্ট ওয়েতে নিতে হয়, এবং এটার আমরা একটা স্লোগান বলেছি যে লার্নিং ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। সো এই traininggology.net এটা হচ্ছে আমাদের এই ই লার্নিং এর মূল ওয়েবসাইট, এবং traininggology.net/covid19 এটা দিয়ে যখন ঢুকবেন তখন আপনাদের জন্য যে কোর্সগুলো করা আছে সেই কোর্সগুলো একটা তালিকা আপনারা পাবেন। সো আমাদের ওয়েবসাইটের নামটা হলো traininggology.net/covid19, এবং সেটাতে ঢুকলে আপনারা দেখবেন যে এখানে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, এই ওয়েবসাইটটা এই মানে ট্রেনিং কোর্সটার শিরোনামটা এখানে আছে, পাওয়া যাবে। এবং যখন আপনি এই কোর্সের উপরে যখন ক্লিক করবেন তখন সেখানে কোর্স সম্পর্কে একটা বর্ণনা আসবে। আপাতত এই বর্ণনাতে আমার একটা বানিয়ে মানে চিঠি দেয়া আছে, যে চিঠিটা আপনারা সবাই পেয়েছেন, যে এই কোর্সটা কি এবং কোর্সটা করার জন্য কি কি টেকনিক্যাল দিকগুলো আছে, কি ব্যবহার করতে হবে, সেই জিনিসগুলো এখানে আছে। এবং এখানে দেখেন বলা আছে যে আমরা মুডল অ্যাপ ব্যবহার করি, এবং এই মুডল অ্যাপটা আমার ফোনে আমি ইনস্টল করতে হবে। সো এই ওয়েবসাইটটাতে যখন ঢুকবেন, ঢুকার পরে এখানে যখন এই লিংকে যখন ক্লিক করবেন তখন মুডল অ্যাপটা আপনার মোবাইলে ইনস্টল হয়ে যাবে। তারপরে হচ্ছে যে জুম অ্যাপ ব্যবহার করে আমরা সময়ে সময়ে মিটিং করব। অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে এই মুডল অ্যাপে ঢুকলে আপনি আমাদের বিভিন্ন লেসন দেখতে পাবেন, বিভিন্ন কুইজ আছে, তারপরে প্রি টেস্ট আছে, পোস্ট টেস্ট আছে, এবং হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ভিডিও লেসন আছে,
বিভিন্ন সার্ভে থাকবে, কতগুলো কুইজ বা আপনার অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, এই জিনিসগুলো থাকবে ওই সাইটটাতে। এবং লেসন গুলো একের পর এক দেয়া থাকবে। কখনো কখনো এখন ঢুকলে হয়তো একটা লেসন দেখবেন, কয়দিন পর হয়তো আপনি 2টা লেসন দেখবেন, এবং হচ্ছে যে একের পর এক লেসন গুলো আপনি যাবেন। এবং এখানে সবচাইতে বেশি আপনাদের যেটা সতর্কতা থাকতে হবে সেটা হলো, আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্টেজের এখানে আছি। এখানে কেউ হয়তো, আমরা আজকে শেখানো হচ্ছে ধরেন যে কিভাবে একটা লোগো তৈরি করতে হয়। এই লোগো তৈরি করাটা এখানে হয়তো আপনারা 50 জন আছেন, এখান থেকে 30 জন বলেন যে এটা আর নতুন কি, আমি তো এটা কত করেছি। কিন্তু এখানে অনেকে আছেন যে হ্যাঁ, এটা এটা আমার কাছে খুবই এক্সাইটিং এবং নতুন লাগছে, অতএব আমি লোগো তৈরি করাটা শিখবো। সো সেই হিসেবে যদি কোনো লেসন যখন উঠানো হবে, সেই লেসন যদি আপনার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, আপনি অপেক্ষা করবেন পরবর্তী লেসনটা আসার জন্য। তো এমনিতে হলো যে আমরা আপনাদেরকে যারা ফর্ম পূরণ করেছেন ইউজার হিসেবে এখানে রেজিস্ট্রেশন করেছি, কিন্তু তারপরেও যারা ইমেল পাননি তারা এই সাইটটাতে ঢুকে এখানে কন্টিনিউতে যাবেন। এবং কন্টিনিউতে গেলে যাদের ইউজার নেম ক্রিয়েট হয়েছে এবং আপনাদের এখানে একটা ইমেল যাওয়ার কথা ইউজার নেমের এবং পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নেওয়ার জন্য, যদি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে নিয়ে থাকেন তাহলে সেই পাসওয়ার্ড এবং ইউজার আইডি দিয়ে আপনি এই traininggology.net এর যেই আমাদের ই লার্নিং যেই মূল সাইটটা আছে সেই সাইটের ভিতরে আপনি ঢুকবেন। এখানে আমরা আসলে এখন ব্যবহার করছি, তো এই জন্য এই যে এইরকম সাইট আসবে এবং এখানে আপনি আপনার ইউজার নেম দিয়ে ঢুকবেন, ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকবেন। যারা নতুন তারা ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে যাবেন, নিচে গেলে ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট পাবেন। এই ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে যখন যাবেন তখন আপনার জন্য একটা সাইন আপ ফর্ম আসবে। এই ফর্মটাতে এখানে যে ইউজার নেম আছে সেখানে ইউজার নেম একজন দিবেন। সে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি কেউ থাকেন যিনি ইমেল পান নাই, এমন একজন বলেন তো কে পান নাই? হ্যাঁ, একটু ইন্টারাপ্ট করি। জি হ্যাঁ, ওই স্ক্রিন শেয়ার দেননি আপনি। ভালো কথা বল। ওকে, এখন কি আচ্ছা, ঠিক। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সাইটটা? জি ভাইয়া। সবাই এখন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো আমরা traininggology.net/covid19 এই সাইটে যখন যাব, আমি আবার ব্যাকে যাচ্ছি। ভাইয়া আমি দেখতে পাচ্ছি না। জি, এখন দেখতে পাওয়ার কথা। তো এই সাইটে এখানে এনরোলমেন্ট অপশনস আছে এবং এই যে ভাইয়া কোর্সের নাম আছে, দেখতে পাচ্ছেন না? জি না। আপনারা কি ওই যে আমার ছবি save দেখতে পাচ্ছেন? আমার ছবি জি না, দেখা যাচ্ছে তো? দেখা যাচ্ছে। আমার এখানে সেভ ড্রাইভিং মোড আছে। না না, মানে আমার ছবি দেখা যাচ্ছে একটা স্ক্রিনে? জি না, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। আমি জি দেখছি ভাইয়া না। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যাওয়ার কথা। ওকে, পেজটা আছে। দেখা জুম যাচ্ছে। ওপেন করেন, জুম অ্যাপসটা ওপেন করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা যখন এই নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এই কোর্সের নামে যাওয়ার পর এখানে কোর্সের বিবরণ বা কোনো একটা মেসেজ থাকবে, আর সবার নিচে লেখা থাকবে কন্টিনিউ। মেসেজটা পড়ার পর আমরা কন্টিনিউ করে এখানে আমরা যদি আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করা থাকে, যদি আমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড জানা থাকে আমাদের ই লার্নিং এর, তাহলে আমরা এই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে যেভাবে আমরা মেইল করি, যেভাবে আমরা ইমেইলে ঢুকি, ঠিক সেইভাবে আমরা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকবো। আমি একটু মাঝখানে ঢুকবো। আর যদি আমি নতুন হই, আমি ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে যাব। এখন আমি বলেছিলাম যে যারা এখনো ইউজার অ্যাকাউন্ট পান নাই তাদের যে কোনো একজন একটু বলেন, নাম বলেন, যার এখন ইউজার আমি নাম কি? আমি পাইনি। নাম কি বলেন? মল্লিকা ভাইয়া পাই হ্যাঁ, নাই। মল্লিকা। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ধরেন এটা আমরা দেখছি এখন নমুনা কিভাবে করব। মল্লিকা, তাহলে আপনার নামটা হচ্ছে ধরেন আমরা এখন মল্লিকার ইউজার নেমটা করব, এভাবে আপনার প্রত্যেকেরটা করে নেবেন। MALLIK। ওকে,
মল্লিকা হলো আপনার ইউজার নেম। একটা পাসওয়ার্ড আপনি নিজের মতো করে দিবেন। আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি, পরে আপনাকে বলে দেব। আপনি পেয়ে যাবেন। সো পাসওয়ার্ড যাওয়ার পর তারপরে হচ্ছে যে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন। ইমেল অ্যাড্রেসটা বলেন একটু। বলছি যে আমি কি আমার আপা আপনারা একটু দেখেন, আপনাদের কথা বলার সময়টা পরে দেব। এখন একটা কাজ দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের ই লার্নিং কোর্সে ঢুকবেন, ঠিক আছে? আপনারা পরে হাত তুললে হবে। আচ্ছা, ইমেল অ্যাড্রেসটা বলেন। MAL আমি বলছি বানানটা, আপনি LLIKA হ্যাঁ KA জি RIKTA রিক্তা, তাই না? RIKTA হ্যাঁ রিক্তা। তারপর 142 @gmail.com। আচ্ছা, এটা আমরা দিলাম ইমেল অ্যাড্রেস। তারপরে আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটাকে বলছি যে আবার দিতে, হ্যাঁ মানে কনফার্ম করার জন্য আমি আবার দিলাম। দেওয়ার পর তারপরে ফার্স্ট নেম আমি দিলাম মল্লিকা B-Amma। হ্যাঁ আচ্ছা, B-Amma, তারপর হ্যাঁ মল্লিকা ALLIKA মল্লিকা। তারপর হচ্ছে সিটি হচ্ছে ঢাকা। ঢাকা। তারপরে কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি যখন বাংলাদেশটা দেব, সাধারণত 3 বার বি চাপলে বাংলাদেশ চলে আসে। তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট মাই নিউ অ্যাকাউন্ট। আমরা এই ক্রিয়েট মাই নিউ অ্যাকাউন্টে যখন ঢুকবো, ঢোকার পর এই যে বলছে যে এখানে একটা মেইল চলে গেছে। তো মল্লিকা চেক করতে পারেন আপনার এখানে একটা মেইল যাওয়ার কথা। তারপরে আমরা কন্টিনিউ করব। এখন আমরা যদি আবার ধরেন এর ছাড়া আমাদের আরো কোর্স যেগুলো আছে সেই কোর্সগুলো এখানে দেখাচ্ছে। তো এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে যদি যখন আমরা এমনি আধা ঘন্টা আমাকে দিছো না? হ্যাঁ আমাকে এটা শুরু হওয়ার আগে বলা লাগতো, 10টার সময় আগে বলা লাগতো। হ্যালো, হ্যাঁ যখন আমরা এই কোর্সে ঢুকবো আবার কন্টিনিউ করব। আবার কন্টিনিউ করে এবার আমরা কি করব, এবার আমরা মল্লিকা ইউজার নেম দেব আর পাসওয়ার্ড যেটা দিয়েছিলাম তখন আমরা সেই পাসওয়ার্ডটা দেব, দিয়ে আমরা লগইন করব। আচ্ছা, আমার মনে হয় মল্লিকার কাছে এখন একটা গিয়েছে, মেইল গিয়েছে, সেই ভাই আমি দেখছি। হ্যাঁ সেটা না করলে আমরা ঢুকতে পারবো না, আপনি যদি ক্লিক না করেন। এখন আমি আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকছি। ধরেন আমি আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকলাম। ঢোকার পর মোশাররফ ভাই এটা কি আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে করতে হবে নাকি? জি 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 মোশাররফ ভাই জি জি এটা কি আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে মোশাররফ ভাই প্রথমে জিমেইল থেকে কনফার্মেশন দিতে হবে, যে মেইলটা গেছে জিমেইলে সেখান থেকে কনফার্ম। জি ওটা কনফার্ম করতে হবে। আমি মেইলটা এখনো পাই নাই, আমি আচ্ছা ঠিক আছে, এই নিয়মটা জেনে স্প্যামে দেখেন, স্প্যামে দেখেন, স্প্যামে থাকে অনেক সময়, স্প্যামে গেলেও পাবেন। রাইট, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ওইটা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামায়েন না, ঢুকে গেলাম আমরা আমাদের কোর্সে। ঢোকার পর আমরা কি দেখব, সবার উপরে দেখব এখানে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপার, এটা হচ্ছে আমার কোর্সের নাম। এখন নিচে এইভাবে এটা মানে নমুনা হিসেবে এখানে আছে, সবগুলো যে আমাদের কোর্সের তা না, আমরা যে কপি করে রেখেছি অন্য কোর্সের। এখন ধরেন এখানে আমরা পরিচয় পর্ব, প্রথমে বলা আছে প্রাক মূল্যায়ন। আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে, প্রায় প্রত্যেকটা কোর্সে প্রাক মূল্যায়ন থাকবে, যাতে করে আমরা নাকি নিজেকে অ্যাসেস করে নিতে পারি যে আমরা কতটুকু জানি। এখন প্রাক মূল্যায়নের পরিচয় পর্ব এখানে ধরেন আমি ক্লিক করলাম, ক্লিক করে আমি দেখব যে আমার জন্য কি মূল্যায়ন শীটটা আসে। এখন দেখেন এখানে বলা আছে, আমার এখানে অ্যাডমিন নিয়ে আমি অ্যাডমিন দিয়ে ঢুকেছি যার কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। এখানে আমি অ্যানসার দ্য কোশ্চেনসে যাব, কোশ্চেনসে গিয়ে আমি এই প্রশ্নগুলো পাবো। এখন প্রত্যেক ব্যাচ আমার যে বিষয়ে লেসনটা থাকবে সেই লেসনে কিন্তু ইয়েগুলো ভেরি করবে, মানে লেসনের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নের সংখ্যা কখনো বেশি কখনো কম। সে ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা একটা লোগো ডিজাইনের একটা করেছি,
যে আমরা প্রথমে দেখলাম যে আমরা লোগোর উপরে ডিমান্ডটা বেশি সবার, যে কিভাবে লোগো তৈরি করতে হয়। তাহলে ওই সেশনটা করার আগে আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি যে আমি কতটুকু জানি। যেমন আপনার প্রতিষ্ঠানের, আমরা আর খুব বেশি সময় নাই, 9 মিনিট পরে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাব। যদি আপনারা বলেন তাহলে আরেকবার কানেক্ট হতে আমি রাজি আছি। আচ্ছা, আপনার প্রতিষ্ঠান বা ব্র্যান্ডের কি লোগো রয়েছে? আপনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ বা না। ওকে, ধরেন হ্যাঁ দিলাম। তারপর লোগোটি কি কে তৈরি করেছে? আর এটা হলো যদি আপনার হ্যাঁ হয়, আর যদি না হয় তাহলে যাদের লোগো আছে শুধু তারাই উত্তর করবেন। আর তাহলে আমি লোগো কেউ তৈরি করে নাই যদি না হয়। তারপরে লোগোটি তৈরি করেছে কে? যে আমি নিজে করেছি, বা আমার পরিবারের অন্য সদস্য করেছে, বা প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী করেছে। তারপরে হচ্ছে যে লোগোটি তৈরি করতে আপনি কিভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সম্পূর্ণ কাজ নিজে করেছি, অথবা নিজে শুধু ধারণা দিয়েছি, আরেকজন করে দিয়েছে, অথবা আরেকজনের ধারণা নিয়ে আমি তৈরি করেছি, যেটা হতে পারে। তারপর হচ্ছে যে আপনি নিজে কি বর্তমান লোগোটি সন্তুষ্ট? আপনি বলেন যে না, আমি সন্তুষ্ট না। আচ্ছা, তাহলে কি লোগোটি আপনি নতুন করে তৈরি করতে চান? আচ্ছা, সে প্রশ্ন আসতে পারে। যেমন লোগোটি সম্পর্কে আপনার কাস্টমারের 5টি ইতিবাচক, যে আমার লোগোটি দেখে মানুষ বলে ওয়াও খুব সুন্দর। আবার মানুষ বলে যে খুব চমৎকার লোগো, ভালো, দেখলেই চেনা যায়, বোঝা যায়। এরকম 5টি ইতিবাচক মন্তব্য। 5টি নেতিবাচক মন্তব্য, যে ধুর এটা কি রং দিছো এই লোগোতে, ভালো না দেখতে, এত বড় লোগো কেন, এত গোল কেন, অথবা এত চ্যাপ্টা কেন, বলতে পারে নানা কথা সেইগুলো। এরকম ভাবে যে আপনি লোগোটি পরিবর্তন করতে চান, বললেন যে হ্যাঁ আমি পরিবর্তন করতে চাই। তাহলে যে পরিবর্তন করতে চান সেই সম্পর্কে আপনি একটু ধারণা এইখানে লিখবেন, যে আমি এমন একটি লোগো চাই যেখানে এতটি রং থাকবে, এইরকম যে ব্র্যাকেটে বলে দিয়েছি যে লোগোটি কি কি পরিবর্তন করতে চান। যাদের নেই তারা নতুন লোগোটি কেমন দেখতে চান। একটি লোগোর কনসেপ্ট বা ধারণা বর্ণনা করুন, কি কি রং, প্রতীক, চিহ্ন, লেখা ইত্যাদি উল্লেখ করুন। তো এইটা করার পর আমি এখানে কি করব, সাবমিট করব আমার অ্যানসারটা। সো এটা হলো যে লোগো তৈরি করার একটা সেশনের প্রাক মূল্যায়ন, বা আমার হচ্ছে যে প্রি অ্যাসেসমেন্ট। তো এই প্রি অ্যাসেসমেন্টটা আমরা প্রি অ্যাসেসমেন্টটা আমরা করার পর তারপরে আমরা সাথে সাথে বুঝতে পারবো যে আমার কোন পার্টিসিপেন্টের জন্য আসলে কি ধরনের রিপোর্ট লাগবে, ওনার কোনটা প্রয়োজন, কোন অংশটুকু প্রয়োজন। সো দেন তারপরে আমরা মনে করেন প্রি অ্যাসেসমেন্ট করলাম, করার পর তারপরে আমাদের সিস্টেমে কি হবে, আমরা কিভাবে পরবর্তী এগুলো করব। আমরা প্রি অ্যাসেসমেন্ট করার পর তারপরে আমরা চলে যাব যে হ্যাঁ সহজ টুলস দিয়ে লোগো তৈরি, এটার উপরে আমার একটা লেসন থাকতে পারে। এই লেসনে কিছু টেক্সট থাকতে পারে। টেক্সটে এরকম থাকতে পারে যে টেক্সটটা আপনি পড়তে পারেন, যা টেক্সট আছে টেক্সটগুলো পড়ে দেখবেন লেসনের উপরে। তারপরে হচ্ছে যে আমার কিছু ম্যাটেরিয়ালস থাকবে, যেমন আপনি এখানে মানসম্মত লোগো ডিজাইনের জন্য বিবেচ্য বিষয়, এটার উপরে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আছে। প্রেজেন্টেশনটা আপনি ক্লিক করে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ধরেন আমার এখানে ডাউনলোড করা আছে, আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে হয়তো জুম ক্লাসে আমি দেখালাম আমি প্রেজেন্টেশন গুলো, আবার আপনি ডাউনলোড করেও প্রেজেন্টেশন গুলো দেখতে পারলেন, আপনার মোবাইলে দেখতে পারবেন, আপনার ল্যাপটপে দেখতে পারবেন। আজকে আমি যে ইয়েটা করেছি এটার প্রেজেন্টেশনের সাথে আমি ওটা মার্জ করে ফেলেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আমি সেটা একটু যাই। যেমন লোগো ডিজাইন, হ্যাঁ এই লোগো ডিজাইনে গেলাম, গিয়ে আমি এই প্রেজেন্টেশনটা এখানে যেমন আমাদের শিখন বিষয়গুলোকে আমরা প্রাক মূল্যায়ন করব, তারপরে হচ্ছে যে লোগো পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করব, এই ধরনের স্লাইড গুলো আমরা তৈরি করছি। সেই স্লাইড গুলো দেখিয়ে আপনাদেরকে আমরা জুমে একটা লেকচার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এখানে আপনি বিভিন্ন স্লাইড গুলোতে তো দেখবেনই, উপস্থাপনাটা দেখবেন এবং জুমে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন, আমাদের প্রশিক্ষককে প্রশ্ন করবেন, ওনারা উত্তর দিবে, এবং আপনারা প্রশ্ন করার সময় একটা নিয়ম মেনে চলবেন। যেমন হচ্ছে যে সবাইকে মিউট করা লাগবে, আপনারা হাত উঠাবেন প্রশ্ন করতে চাইলে, এভাবে কিছু সেই গাইডলাইনটাও আপনাদেরকে আমরা তৈরি করে দেব।
পাঠাবো। এইভাবে প্রেজেন্টেশন দেখে দেখে আপনি একটা, যেমন এটা হলো আমি লোগোর সেশনের ডেমো দিচ্ছি যে কিভাবে আপনি আমাদের লোগোর সেশনটা আমরা পরিচালনা করি, এখানে রঙের ব্যবহার কিভাবে করবেন, লোগোর আকৃতি কিভাবে নির্ধারণ করবেন, স্লোগান টাইটেল থাকবে কিনা, তারপরে হচ্ছে যে কোনো প্রকার ফন্টের ব্যবহারটা কিভাবে হবে, এই যাবতীয় এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা এরকম প্রেজেন্টেশনটা উপস্থাপন করব। তো আমাদের যেই সেশন হোক সেই সেশনগুলোতে এভাবে আমরা স্লাইড দিয়ে জুমে আপনাদেরকে এখন যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমরা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক কিভাবে আমরা কখনো কখনো কোনো লেসনে আপনাদের জন্য ভিডিও রাখবো, যেমন এখানে একটা ভিডিও আছে যে কিভাবে আপনারা আসসালামু ইমেজ আলাইকুম, আমি রিসার্চ নাবিলা করব। জামান। হ্যাঁ, আমরা আসলে এটার উপরে মুডলে একটা ই-লার্নিং এর ভিডিও একটা এখানে কোর্স আছে। করছি, তো সেখানে এই আমাদের ভিডিওটা পর সেই ছবিগুলো একই আপনারা কি ছবিগুলো শব্দ দিয়ে আমরা শুনতে একটি পাচ্ছেন অ্যানিমেশন ভিডিওর? তৈরি করব। তো আপনারা সবাই তো ছবি ডাউনলোড করা ছবিগুলো এডিট তো আছে যেটা এনিওয়ে আমরা এটা হলো একটা করতে পারি। ডেমো, দেখেন মানে আমরা এখন 16:9 আছে, কিভাবে মানে তারপরে হাউ আওয়ার 9:16 সেশনস উইল বি এগুলো আছে। কন্ডাক্টেড, আই এম তো জাস্ট এই ধরনের অনেক সাইজ ডেমনস্ট্রেটিং আছে ইউ। যেগুলো আমরা সো করে নিতে পারি। তো এইটা আমি এখানে এখানে আমাদের এটা 4:3 হলো সাইজটা সেশনের নাম, নিয়ে এগুলো হলো আমার সেশনের ছবিগুলো জন্য বিভিন্ন সবগুলোকে সাব রিসাইজ সেশনের করব। টাইটেল তাহলে গুলো হবে কি, এবং এগুলো হচ্ছে আমার কন্টেন্ট। ছবিগুলো সবগুলো এখানে ভিডিও একই কন্টেন্ট সাইজের হবে, থাকবে, আর একই আমাদের সাইজের হলে পিডিএফ সেটি ফাইল দেখতে হ্যান্ডআউট থাকতে পারে, আমার জন্য ভালো কখনো লাগবে কখনো অ্যানিমেশনে। আপনাদেরকে গ্রুপ তো এক্সারসাইজ এইটা করার জন্য আমি আমরা সাইজটা কিছু শিট সিলেক্ট এখানে করার দিতে পারি, পর তখন সেগুলো আমি করা এই যে হবে। নিচের দিকে একটা টিক আর চিহ্ন যে দেখতে জিনিসগুলো পাচ্ছেন, করা এটার হবে মানে হচ্ছে সেটা সেভ হলো করা। সেই বা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া থাকবে, মোবাইলে থাকতে কুইজ পারে যে থাকবে। সেভ করার যেমন অপশন, সেভ নামে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট অপশন থাকতে পারে। মোশাররফ ভাই, আর একটা অডিও চলছে আপনার সঙ্গে। ছবিটাকে ভাইয়া মোশাররফ ভাই, অডিওটা ভিডিওটা মনে হয় অন করা আছে ভাইয়া। ছবিটা সেভ ভিডিওটা হয়ে অন গেল। আছে না? ভিডিওটা অন এভাবে করা আছে? ওকে, হ্যাঁ। কথা বুঝতেছি না ভিডিওর জন্য, হ্যাঁ, ভিডিওর এখন বন্ধ ভয়েসের জন্য। হয়েছে ভিডিও? হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি, এখন বন্ধ হচ্ছে। ওকে, সো এইরকম আপনারা ভিডিও লেকচার পাবেন বা ভিডিও টিউটোরিয়াল পাবেন। আর এর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে একই বিষয়ের উপরে আপনারা কিন্তু ইউটিউব বা অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এরকম টিউটোরিয়াল পাবেন, কিন্তু ওই টিউটোরিয়াল গুলো দেখেও আমরা অনেক সময় শিখে শেষ করতে পারি না, কারণ একটা লার্নিং এর যে মেথড, একটা লার্নিং এর যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটা মেনটেন করা তো আর সেই কন্টেন্টটা নাই ওখানে। ইউটিউবে শুধু ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন, শুধুমাত্র ওই একটা ভিডিও দেয়া আছে, সেটা আপনি দেখে দেখে রিপ্লে করে হয়তো দেখতে পারেন, কিন্তু তার আগে যে নিজের অবস্থাটা যাচাই করা, যে আমি কতটুকু জানি, তারপর হচ্ছে যে স্টেপ নির্ধারণ করা, তারপর হচ্ছে যে শিখার মাঝখানে প্র্যাকটিস করা, এই প্রক্রিয়াগুলো আমাদের এই ই লার্নিং প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা কমপ্লিটলি একটা লার্নিং গ্রামার মেনে কিন্তু এখানে করা হচ্ছে এই জিনিসগুলো। আরো যে জিনিসগুলো থাকবে, অ্যাসাইনমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে আপনাদের জন্য যেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া থাকবে, সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো যদি আপনারা না করেন, আস্তে আস্তে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে গিয়ে আপনি না একটু ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবেন। যেমন এখানে একটা টেক্সট কন্টেন্ট আছে, সেখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া আছে, অ্যাসাইনমেন্ট 1 ভয়েস টাইপিং এর ব্যবহার। সো এই অ্যাসাইনমেন্টে ক্লিক করলে তখন দেখা যাবে কি এখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া আছে, যেমন ইনস্ট্রাকশনটা বলা আছে যে ব্রাউজার ব্যবহার করে যে কোনো নিউজ পোর্টাল থেকে একটি বাংলা নিউজ খুঁজে বের করুন। আপনি যে অপশনটি ইনস্টল করেছেন সেটি ব্যবহার করে নিউজটি আপনি নিজে পড়ুন এবং অ্যাপস ব্যবহার করে ভয়েস টাইপ করুন। এই যে প্রক্রিয়াগুলো দেয়া আছে, এর আগে কিন্তু কিভাবে ভয়েস টাইপ করা হয়, অর্থাৎ আমি মুখে বলবো আর আমার মোবাইল ফোন টাইপ করে ফেলবে, সেই জিনিসটা শেখানো হয়েছে তার আগে। শেখানোর পরে তারপরে এই অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হয়েছে। তখন আপনি অ্যাসাইনমেন্টটা করতে যাবেন, গেলে দেখবেন নানা ধরনের সমস্যায় পড়বেন, এবং সেই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আপনি এখানে যাদের সাথে পরিচিত হচ্ছেন তাদের সাথে সোশ্যালি আপনারা যোগাযোগ করবেন, গ্রুপ ডিসকাশন করবেন, করলে তখন কিন্তু আপনার এই নলেজটা এবং স্কিলটা আরো আপলিফট হবে। সো এইভাবে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া থাকবে আমাদের প্রায় প্রতিটা লেসনে। সো অ্যাসাইনমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে আমাদের এখানে আপনারা গ্রুপ ডিসকাশন করতে পারবেন, গ্রুপ হওয়ার সুযোগ থাকবে, সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো এখানে দেয়া থাকবে। সো এটা হলো একটা স্যাম্পল মানে ভেরি সিম্পল। আমরা কি কানেক্টেড হব আরেকবার, না রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক? ভাইয়া ক্লিয়ার করে করাটাই মনে হয় ভালো হবে। কানেক্টেড হই ভাইয়া আরেকবার। তাহলে ঠিক আছে,
এক মিনিট এটা তো এটা একটু বুঝাই দিলে ভালো হবে। আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ আছে। ভাইয়া, না, এখন তো আজকে ঘুম তো ছাড়া ক্লাস কোনো হচ্ছে কাজ নাই, না। 11টার পরে করেন ভাইয়া। তারপর আরেকবার কানেক্ট হই আমরা, হ্যাঁ একবার কানেক্ট হই হ্যাঁ, ওকে আমরা প্রক্রিয়াটা Sure, বুঝিয়ে sure. দিই ভালো করে। আপনাদের কিছু প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে, প্রশ্ন